Problem is 2-point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. Full point. ಅದರಲ್ಲಿ A question, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? B question, if a negative test charge of a magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? So this is our problem. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ solutions 2-point charges, that is QA and QB. 2-point charges ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು QA right and here QB. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು QA ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, QA is equal to that is 3 microcoulomb ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 microcoulomb and QB is equal to that is minus 3 microcoulomb. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and this one is a ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that is distance is equal to 20 centimeter, that is equal to 20 into 10 to the power minus 2 meter ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, O is the center of these 2 point charges. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಈ Q1 ಇಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ನಾವು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓದಿಂದ ಹೀಗೆ 10 into 10 to the power minus 2 meter. Here also 10 into 10 to the power minus 2 meter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದು ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಂದ QA-ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ 2-point charges QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ AB ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ O ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ the equations of electric field due to the source charge, that is equal to E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is the expression of electric field due to the source charge. So ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು Q1 at O and its direction, right? And second step is we have to calculate the electric field due to this QB at a point O and its direction. So finally we can use the superposition principle of electric field. Okay, right. So ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು QA at point O. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ QA, ರೈಟ್? QA is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. Q ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ, QA divided by R square. R square is the distance between the point O and Q1. So now substitute the values here. So ಹಾಗಾದರೆ 1 divided by 4 point value, that is 9 into 10 to the power 9 into QA value ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 3 microcoulomb. 3 micro ಅಂದರೆ 10 to the power
minus 6 divided by r square ಅಂದರೆ this is 10 into 10 to the power minus 2 square. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ electric field due to QA is equal to 9 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power minus 6 divided by, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ 10th ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100 ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. 100 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, 10 to the power plus 2 ಬರಿಬೋದು ಇಂಟು 10 to the power minus 4. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ -2. therefore electric field due to QA is equal to 9 into 10 to the power 9 into, right, ಈಗ 10 to the power plus 2 10 to the power minus 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 2 ಆಯಿತು, minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ plus 2 ಆಯಿತು, plus 2 minus 6 is plus 2 minus 6 minus 4. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ electric field due to QA is equal to, so 9 3s are, right, 27, right, 27 into 10 to the power plus 9 ಇದೆ minus 4 ಇದೆ 10 to the power 5. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 27 into 10 to the power 5 Newton per coulomb and its directions. This is the magnitude of the electric field at a point O due to the QA. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ QA ದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 27 into 10 to the power 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ AO. ಇದನ್ನು ನಾನು A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A, ಇದು B, ಓಕೆ, AOB ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ AO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು QA, okay, and its magnitude is 27 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. ಓಕೆ, ಇದು ಎದರಿಂದ ಆಯಿತು, QA ದಿಂದ O ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ QB ದಿಂದ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ similarly, right, that is electric field due to it is due to QB at point O. So ಹಾಗಾದರೆ electric field due to QB is equal to, right. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟು ನಾವು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 27 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. This is the magnitude of the electric field due to the QB charge at a point O. But its direction, see here, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಏನು ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ QA ದಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು QB ದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
net electric field at point O. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು E net, that is the resultant, is equal to electric field due to, that is QA charge, plus electric field due to QB charge. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27 into 10 to the power 5 plus 27 into 10 to the power 5. So this is equal to 54 into 10 to the power, that is 5. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? 5.4 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. Right, this is what net electric field's magnitude of the net electric field, and its direction is along OB. Direction is along OB. O to B ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದಾವು, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರು, ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ OB ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ AB joining the two charges. A ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರು? 5.4 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb, and its direction is along OB ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1.5 into 10 to the power minus 9 Coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ O ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ರೈಟ್, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ at O. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to Q into E expressions. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Q is equal to 1.5 into 10 to the power minus 9 Coulomb. That is the magnitude of the charge they have given. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.5 into 10 to the power minus 9, ರೈಟ್, minus 9 ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 5.4 into 10 to the power 6, ರೈಟ್, ಇಂಟು 10 to the power 6. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, that is minus 9 minus 6, right? 1.5 into 5.4 ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 8.1, that is equal to 8.1 into 10 to the power minus 3, that is Newton, minus 3 newtons, right? Next, ಹಾಗಾದರೆ the direction of this force ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವೇನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ರಿಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಓ ಎ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ O to A. So this is the solution for this problem. Okay, next problem is a polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ರೊಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಟು ವಿಚ್. ಬಿ ಕ್ವಶನ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂಲ್ ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Right, this is the polythene paper. Polythene paper piece ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಊಲನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೂ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಎ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೀಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಊಲ್. ಸೊ ಊಲಿಂದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 3 into 10 to the power minus 7 ಕೂಲಮ್. ಏನು ಊಲನ್ನ ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 into 10 to the power minus 7 ಕೂಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿ ರಬ್ ವಿತ್ one object with another suitable object, there is a transfer of electron in this process, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಊಲು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ there is a transfer of electrons from one body to the another body. So ಹಾಗಾದರೆ see here they already told that this polythene papers found to become a negatively charged body. So negative, when we say a body is negatively charged, it means that body is having excess of an electrons. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಊಲ್ದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಊಲ್ ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಫ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಟು ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಊಲ್ ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಊಲ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ವಿ ನೋ ದಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Q is equal to plus or minus N into E ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q stands for what? That is the charge on the body, charge on the body. Where N stands for, that is integer, and E is the charge on an electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಎನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಇ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1.875, ದಟ್ ಈಸ್ 1.875 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್. ಸೊ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 19 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ 19 ಮೈನಸ್ 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ wool ಟು ದಿ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೂಲಿಂದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1.875 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 12. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 zeros, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1875 3 4. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವೂಲ್ದಿಂದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೂಲ್ ಟು ಪಾಲಿಥೀನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೂಲ್ದಿಂದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ವೂಲ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 9 ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Mass of an electron that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಈ ವೂಲ್ದಿಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗೆ? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೂಲ್ದಿಂದ ಈ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಾವೆ? ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ವೂಲ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೂಲ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ papers. This is the answer for this question.